کل 9 رمضان آئے ہیں، جس میں 7 29 کے تھے اور 2 30 کے تھے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ روزے 29 ہوں ثواب پھر بھی 30 کا ہی دیا جاتا ہے۔ تو زیادہ تر جو رمضان المبارک کے مہینے ہوتے ہیں وہ 29 کے ہوتے ہیں، 30 کے کم ہوتے ہیں۔ حضور کی زندگی میں 9 میں سے 7 جو ہیں وہ 29 کے ہوئے ہیں اور 2 30 کے ہوئے ہیں، تو ثواب پورے 30 کا ہی ہے۔ بعض لوگوں کو زیادہ ہی مسئلہ ہوتا ہے، 29 ہو جائیں تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ روزہ رکھنا بھی نہیں پڑا اور 30ویں کا ثواب بھی مل گیا، لیکن وہ شور مچا دیتے ہیں کہ یہ روزہ کھا گئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کسی کو اپنے ذمے اتنی بڑی امت کا بوجھ لینے کی پریشانی ہو اور وہ خام خواہ ایک روزے کے لیے پوری امت کا بوجھ اپنے کندھوں پہ ڈال لے۔ تو 29 روزے ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب پورے 30 کا ہی عطا کرتا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رضا اور اس کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اس کا عملی نتیجہ جو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا وہ تقوی ہے، لعلکم تتقون۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا کہ تمہیں تقوی نصیب ہو جائے، اتقاء کی دولت نصیب۔ اب سوال یہ ہے، کیا تقوی بھوک اور پیاس سے حاصل ہوتا ہے؟ پیاس کاٹنے سے، بھوک کاٹنے سے کیا تقوی نصیب ہو جاتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھنے کی تلقین کی گئی۔ یہاں ناروے میں اور مختلف ممالک کے اندر 20-20 گھنٹے کا روزہ ہے، اور ہمارے بھی یہاں 16-17 گھنٹے مسلسل شدت کی گرمی میں بھوک اور پیاس کاٹنا ہوتی ہے۔ اتنا طویل دورانیہ جو بھوک اور پیاس کاٹی ہے، اس کا مقصد رزق بچانا نہیں ہے، بلکہ وَيُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، ماہ سیام میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے، باقی مہینوں کی نسبت ماہ سیام میں آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں اور کشادگی ہوتی ہے۔ تو یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم نہیں ہے، بلکہ رزق تو بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود 20-20 گھنٹے، 17-17، 18-18 گھنٹے پیاس اور بھوک کاٹنا، اس کا کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد قرآن نے بیان کیا کہ اس کے نتیجے میں تمہیں اتقاء کی دولت ملے گی، تمہیں تقوی کا نور نصیب ہوگا۔ سوال یہ کھڑا ہوا، کیا بھوک اور پیاس کاٹنے سے تقوی مل جاتا ہے؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید سمجھنا ہوگی، اور وہ یہ کہ ہمارے 2 دشمن ہیں جو ہمیں جادہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں، ایک شیطان اور دوسرا نفس۔ یہ 2 دشمن ہیں جو ہماری متاع عمل، ہمارا خلوص، ہماری للہیت، ہمارا باطن لوٹنے کے لیے ہر وقت مستعد اور فعال رہتے ہیں۔ اب ان 2 دشمنوں سے ہمارے تنہا ناتواں وجود کا مقابلہ ہے، اور ان میں سے جو بڑا دشمن ہے وہ نفس ہے، کیونکہ شیطان نے جب انکار سجدہ کیا تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شیطان نے بہکا دیا، لیکن شیطان نے جب انکار سجدہ کیا اور خود بہک گیا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو بہکایا، وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا۔ اس نے اندر سے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں۔ تو یہ انانیت جو تھی، انا خیر منہ، اس نے اس کو بہکایا۔ تو شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے، تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ساری زندگی اپنی زبان پہ انا کا لفظ نہیں آنے دیتے تھے۔ اس مفہوم کو بیان کرنا ہوتا تو وہ الفاظ دیگر بیان کرتے، میں کا لفظ، انا کا لفظ وہ اپنی زبان پہ ساری زندگی انہوں نے جاری ہی نہیں ہونے دیا۔ کہتے تھے اس لفظ نے شیطان کا بیڑا غرق کر دیا، تو میں یہ لفظ زبان پہ آنے نہیں دوں گا۔ اچھا، بندے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، کسی نے کہا لو لو، ان کی زبان پہ یہ لفظ آتا کیوں نہیں، میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے، چلے گئے۔
बुजुर्ग तशरीफ़ फरमा थे, नमाज का वक्त करीब हो रहा था। हजरत एक मसला पूछने आया हूँ। कहा पूछिए, शैतान को किस चीज़ ने बर्बाद किया? हजरत आप तो बोलेंगे कि मैंने, आना ने, तो कहूँगा जैसे भी हुआ इनके ज़ुबान पे लफ्ज़ मैं तो आ ही गया ना। तो वो बुजुर्ग भी बड़े सियाने थे, उसकी नीयत का खोट समझ गए। फरमाने लगे बेटा नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ लेते हैं फिर इस पे बात होती है। नमाज हुई, सलाम फिरा तो खुद ही फरमाने लगे, किसी ने कहा था कि शैतान को किस चीज़ ने बर्बाद किया, जवाब देना चाह रहा हूँ, किसने पूछा था? झट खड़ा हो गया, मैंने। कहा इसी चीज़ ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। तो जो नफ्स था वो शैतान को शैतान बनाने वाला है। तो हमारे साथ नफ्स भी लगा हुआ है, हमारे पीछे शैतान भी लगा हुआ है। शैतान भी बड़ा मक्कार दुश्मन है, छोटा दुश्मन ये भी नहीं है। ये हमारी मताए अजीज़ को, मताए ईमान को, मताए अमल को, मताए खुलूस को लूटने के लिए दिन रात मुस्तैद और फ़ाल रहता है। अल्लाह के महबूब ने फरमाया, अश-शैतानु जासिमुन अला क़ल्बि इब्न आदम फ़इज़ा ज़करल्लाह ख़नसा वइज़ा ग़फ़ला वसवसा। शैतान औलाद आदम के दिल पे कब्ज़ा जमा के बैठ जाता है। जब ये अल्लाह का जिक्र करता है तो भाग जाता है, और जब ये अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है तो ये वसवसा अंदाज़ी करता है। तो शैतान औलाद आदम के दिल पे कब्जा जमाता। उसे पता है कि दिल काबू में आ गया तो पूरा बदन काबू में आ गया, क्योंकि मेरे आज़ाए बदनियाँ मेरे दिल के ताबे हैं। मौसम अच्छा है, रुत सुहानी है, सहने चमन में फूल खिले हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा तो टांगें जुम्बश ही नहीं करेंगी। मुरगन गज़ाएँ सामने पड़ी हैं और आपका तकाजा है कि जनाब ले लीजिए, लेकिन मेरा जी नहीं चाहेगा तो हाथ जुम्बश नहीं करेंगे। आसमान सितारों और कहकशाओं से भरा हुआ है, जी नहीं चाहेगा तो नजर नहीं उठेगी। आप समातें बिछाए बैठे थे, जी नहीं चाहेगा, जुबान नहीं बोलेगी। तो पूरे आजाद दिल के ताबे हैं, और अगर दिल शैतान के ताबे हो गया, उसके हत्थे चढ़ गया, तो फिर आजाद वही करेंगे जो शैतान चाहेगा। और अगर ये दिल मालिक की मोहब्बत से सरशार होगा तो फिर दिल जो चाहेगा वही आजाद करेंगे। तो दिल अल्लाह की नाफरमानी की चाहत ही पैदा नहीं होने देगा, तो आज़ाए बदनियाँ का रुख भी अल्लाह की रिज़ा के हुसूल के लिए होगा। तो शैतान भी कब्ज़ा दिल पे जमाता है और दिल को काबू में करके हज़रत इंसान का बेड़ा गर्क करता है। अल्लाह ताला का करम ये हुआ, इज़ा जाअ रमज़ान सुलसिलतिश शयातीन। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जब माह सियाम आता है तो शयातीन जकड़ दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। अब हमारे दो दुश्मन थे, एक नफ्स और दूसरा शैतान। दोनों के मुकाबले में नातवा और कमज़ोर जान को मुकाबले में आना पड़ता था। लेकिन जब माह सियाम आया, ये माह अनवर आया, तो हमारे दो दुश्मनों में से एक दुश्मन बांध दिया गया। अब हमारा मुकाबला सिर्फ एक दुश्मन से रह गया। देखिए, माह रमज़ान आता है तो मस्जिदों के दर कुशादा हो जाते हैं, लोगों का रुझान दीन की तरफ होता है। जो 5 नमाजें भी नहीं पढ़ते होते उनको तरावी में भी खड़ा होता देखते हैं। एहतमाम होता है, नेकी का, सदका और खैरात का माहौल पैदा होता है। ऐसा क्यों है कि शैतान बंद गया, लेकिन इसके बावजूद नज़र भटक रही है, ख्यालों में आवारगी है और रिश्वत का बाजार गर्म है। क्यों कि अभी नफ्स मौजूद है। तो नेकी का जो माहौल पैदा हुआ ये शैतान के बंद जाने की वजह से, और बुराई का माहौल अब भी मौजूद है ये नफ्स के मौजूद होने की वजह से। तो हमारे दो दुश्मन हैं जो हमें ज़्यादा मुस्तकीम से हटाते हैं, एक शैतान और दूसरा नफ्स। अब जब माह सियाम आया तो शैतान बांध दिया गया। अब हमारा मुकाबला सिर्फ नफ्स से है, और ये नफ्स शैतान से भी बड़ा दुश्मन है। शैतान को शैतान बनाने वाला नफ्स, और वो हमारे साथ जुड़ा हुआ है। माह सियाम में शैतान तो बंध गया लेकिन नफ्स नहीं बंधा। अब हमें अपने नफ्स को